Good morning, friends. Have a nice day to all the students. Today we are going to learn unit number 6. I love you, teacher. I love you, teacher. First of all, I will tell short summary of the lesson. You have to understand it, and then we shall try to learn the lesson. Here is a story of Helen Keller's life. Do you know about Helen Keller? If you don't know, I will tell you. Helen Keller was deaf and blind when she was very young. She could not speak. So, her teacher, named Miss Sullivan, came to help her, and she tried to learn to Helen Keller. She told her to speak easily, and so Helen could learn to speak, and she could write also. So, Miss Sullivan helped her until her last breath. She told her about what is life. She told her about the objects of life, and Helen could learn everything from her teacher. At last, when Miss Sullivan lost her eyesight, Miss Sullivan lost her eyesight, but she did not stop teaching to Helen. She sacrificed her life for Helen, and so Helen Keller tells that she always loves her because she taught her to speak, she taught her to write. Okay, so then we learn the lesson I love you, teacher. Today we see the first part. You have to try to understand it. Okay. Helen Keller became deaf and blind when she was very young. Helen Keller became, એ શું છે? બીકમનો ભૂતકાળ છે. became એટલે બની, deaf એટલે બહેરું, DEAF. Can't listen and blind, જાણો છો, blind એટલે અંધ. તો હેલન કેલર ક્યારે બેરી અને અંધ બની ગઈ? when she was very young. જ્યારે, when એ કનેક્ટિવ છે, she was very young, તે ખૂબ નાની હતી ત્યારે. સમજાયું તમને? એટલે કદાચ ટ્રુ ઓર ફોલ્સની અંદર પૂછાઈ શકે कि Helen Keller was deaf and blind since her birth. True or false? समझा तने? एम ट्रू और फॉल्स में पूछाय कि हेलन केलर तेना जन्मथी ज अंध अने बहेरी हती. तो आ सेंटेन्स केवुं छे? खोटुं छे. एक જ્યારે એનું બાળપણ, ચાઇલ્ડહુડ,
એ યંગ એટલે નાની ઉંમરની હતી ત્યારે એ અંધ અને બહેરી બની ગઈ હતી. સો હર પેરેન્ટ્સ she did not since she was deaf. Since she was deaf. What is the meaning of since? કારણ કે તેથી. Since she was deaf. કારણ કે તેણીની બહેરી હતી તેથી she did not learn to speak. તે શું શીખી ન હતી? did not learn to speak. બોલતા શીખી ન હતી. કેમ? કારણ કે બહેરી હતી. આપણે ક્યારે બોલતા શીખી શકીએ? જો આપણે સાંભળતા હોય ત્યારે બીજા વ્યક્તિઓ બોલે અને એ આપણે સાંભળીને એ બોલવા માટે પ્રયત્ન કરીએ એટલે આપણને આવે. એટલે જે હંમેશા બહેરા છે કે જે કશું સાંભળતા નથી એ બોલતા પણ ના શીખી શકે. એટલે પ્રથમ સ્ટેજ એ છે કે બોલતા શીખવા માટે આપણે સાંભળતા હોવા જોઈએ. એટલે હેલન છે એ બહેરી હતી એટલે બોલતા શીખી ન હતી. સો હર પેરેન્ટ્સ વેર એક્સ્ટ્રીમલી વરીડ. તેથી કોણ ખૂબ જ ચિંતાતુર હતું? હર પેરેન્ટ્સ, તેના માતા પિતા. એક્સ્ટ્રીમલી વરીડ. એક્સ્ટ્રીમલી એટલે વેરી મચ. એક્સ્ટ્રીમલી એટલે શું? વેરી મચ, અત્યંત. અને વરીડ એટલે કેવા હતા? ચિંતાતુર. અહીંયા પ્રશ્ન એ પૂછાઈ શકે ને કે વાય વેર હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વરીડ. હેલનના માતા પિતા કેમ ચિંતિત હતા? તો આપણે કહીશું કે હેલન્સ પેરેન્ટ્સ વેર વરીડ બીકોઝ હેલન વોઝ deaf and blind, so she did not learn to speak. હેલન બહેરી હતી તેથી બોલતા શીખી નહોતી એટલે એના માતા પિતા ચિંતાતુર હતા. Then they found Miss Sullivan. પછી તેઓ કોને મળ્યા? મિસ સુલિવાન. What is Miss Sullivan? A teacher for the deaf and blind. deaf, અંધ અને બ્લાઇન્ડ માટેના ટીચર છે. કોણ? મિસ સુલિવાન. પ્રશ્ન પૂછાય કે વોટ વોઝ મિસ સુલિવાન? તો મિસ સુલિવાન વોઝ ધ ટીચર ફોર ધ deaf and blind. તો એમને એના માતા પિતા મળે. That changed the Helen's life. તેણે હેલનના જીવનને શું કર્યું? ચેન્જ કરી નાખ્યું, તો બદલી નાખ્યું. Here is an account. અહીંયા શું આપેલું છે? એકાઉન્ટ. એકાઉન્ટ means description. ન સમજાય તો આપણે ગુજરાતીમાં પણ લખીએ વર્ણન. અહીં તેના જીવનનું of the turning point in her life, in her own words. એના પોતાના શબ્દો, in her own words, તેના પોતાના શબ્દોમાં તેના જીવનમાં જે ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. ટર્નિંગ પોઈન્ટ એટલે શું? વળાંક. એના જીવનમાં જે વળાંક આવે એ વળાંકનું વર્ણન છે. આ વળાંક છે કોના લીધે આવે? ક્યારે આવે? તો મિસ સુલિવાનના લીધે આવે. નાઉ સ્ટાર્ટ. I still remember that morning of the year 1887. હવે અહીંયા હેલન પોતે નેરેટર છે. નેરેટર એટલે યાદ રાખજો. નેરેટર એટલે શું? વર્ણન કરનાર. અહીંયા જે પાઠનું વર્ણન છે એ કોણે કર્યું છે? હેલને કર્યું છે. એ પોતાના શબ્દોમાં એના જીવન વિશે કહે છે કે આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર, મને હજુ યાદ છે,
That morning, તે સવાર of the year 1887, 1887ના વર્ષની તે સવાર હજુ મને યાદ છે. I was just 7 years old as then. તે વખતે then ત્યારે I was just 7 years of age. હું માત્ર કેટલી ઉંમરની હતી? 7 years of age. 7 વર્ષની ઉંમરની હતી. માત્ર હેલનની ઉંમર કેટલી હતી? 7 વર્ષની. અને એ પ્રસંગ એને યાદ છે. એટલે 1887નો ની એ સવારની જે ઘટના છે એ એને આજે પણ યાદ છે. 7 વર્ષની ઉંમર હતી. I was just 7 years of age then. My teacher Anne Sullivan came to our house that day. મારા ટીચર એન સુલિવાન came to our house, અમારા ઘેર આવ્યા. That day, તે દિવસે. ક્યારની વાત છે? 1887માં. જે વખતે હાઉ ઓલ્ડ વોઝ હેલન? હેલન કેટલી ઉંમરની હતી? 7 વર્ષની. એ વખતે કોણ એમના ઘેર આવેલું? મિસ સુલિવાન, શ્રીમતી સુલિવાન છે તેમના ઘેર આવેલા. નેક્સ્ટ ડે શી લેડ મી ઇનટુ હર રૂમ. બીજા દિવસે તે મને ક્યાં હંકારી ગયા? ક્યાં લઈ ગયા? ઇનટુ હર રૂમ. તેણીના રૂમમાં લઈ ગયા. એન્ડ ગેવ મી એ ડોલ. અને મને શું આપ્યું? ડોલ. ડોલ મીન્સ ડીંગલી આપી. હુ ગેવ હેલન અ ડોલ? પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે ને કે હેલનને ડીંગલી કોણે આપી? તો હર ટીચર. વોટ વોઝ હર ટીચર્સ નેમ? મિસ સુલિવાન. મિસ સુલિવાન ગેવ હેલન અ ડોલ. I played with it for a while. હેલન શું કહે છે કે I played with it. તેના વડે હું રમવા લાગ્યો. for a while. થોડી વાર સુધી. હેલન થોડી વાર સુધી એ ડીંગલી સાથે રમવા લાગ્યો. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. પછી મિસ સુલિવાને શું કર્યું? મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ. એમની આંગળીનું હલનચલન. ઓન માય પામ. પામનો અર્થ શું થાય? હથેળી. એના ટીચર મિસ સુલિવાને શું કર્યું? હેલનની હથેળીમાં એમની આંગળી વડે હલનચલન કર્યું. ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. તે કેવો અનુભવ હતો? એક્સાઇટિંગ. એક્સાઇટિંગ એટલે રોમાંચક. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે વિચ વોઝ હેલન્સ એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ? હેલનનો રોમાંચક અનુભવ કયો હતો? તો તમે એની અંદર આ બે વાક્યો લખી શકો છો. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે. મને તે રમતમાં શું થવા લાગ્યું? રસ પડવા લાગ્યો. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ. અને મેં શું કર્યું? ઇમિટેટ કરવાનું. ઇમિટેટ મીન્સ કોપી, નકલ કરવી. શાની નકલ કરવાનું શરૂ કર્યું? ઇમિટેટિંગ ધ મૂવમેન્ટ્સ. એની ફિંગર મૂવમેન્ટ્સ હતી એની નકલ કરવાનું શરૂ કર્યું. સી મેડ વિથ હર ફિંગર. જે મિસ સુલિવાને એમની આંગળી વડે હેલનની હથેળીમાં જે હલનચલન કર્યું એની નકલ કરવાનું શરૂ કર્યું. વેન આઈ ફાઇનલી સક્સીડેડ ઇન ડુઈંગ ધેટ કરેક્ટલી. વેન એટલે જ્યારે. આઈ ફાઇનલી સક્સીડેડ. હું છેવટે સફળ થઈ. સક્સેડનો મિનિંગ જાણો છો?
સક્સીડ એટલે સફળ વર્બ છે અને સક્સેસ એનું નામ છે સફળતા. જ્યારે હું છેવટે તે કરેક્ટલી એટલે સાચી રીતે તેમ કરવામાં સફળ થઈ ત્યારે આઈ વોઝ થ્રિલ્ડ, મને શું થયું? રોમાંચ થયો. થ્રિલ મીન્સ રોમાંચ. મને રોમાંચ થયો? હેલનને. કેમ રોમાંચ થયો? કારણ કે તે એના ટીચર મિસ સુલીવાનની જેમ ફિંગર મુવમેન્ટ છે કરવામાં એ પોતે સફળ થઈ, એટલે મીન્સ કે એને ફિંગર મુવમેન્ટ કરતો આવડી ગઈ. જે રીતે એના ટીચર મિસ સુલીવાન ફિંગર મુવમેન્ટ કરે છે એ રીતે એને ફિંગર મુવમેન્ટ કરવામાં એ સફળ થઈ, એટલે એને રોમાંચ થયો કે હા મને પણ આવડે છે. આઈ ડીડ નોટ નો ધેટ, હું તો જાણતી નહોતી કે આઈ વોઝ સ્પેલિંગ DOLL, કે હું કયા શબ્દની જોડણી કરી રહી છું એ જાણતી નહોતી. એનો અર્થ એમ થયો કે એના ટીચર છે સુલીવાન, એને હેલનની હથેળીમાં પોતાની આંગળીઓ વડે કેવી મુવમેન્ટ કરી હતી? આ રીતે DOLL, પોતાની હેલનની હથેળી પર ડી લખ્યો આંગળી વડે, પછી ઓ લખ્યો, પછી એલ લખ્યો, પછી એલ લખ્યો. બસ હેલનને એ રીતે ફિંગર મુવમેન્ટ આવડી ગઈ. મારા ટીચર આમ કરે છે, આમ કરે છે, આમ કરે છે, આમ કરે છે. એટલે વાસ્તવમાં એને ખ્યાલ નહોતો કે હું ડોલ શબ્દની જોડણી લખી રહી હતી, પણ કંઈક શીખી એનો રોમાંચ થયો કે પોતાના ટીચર જે રીતે લખે છે એ રીતે હું લખતી થઈ ગઈ, એટલા માટે એને રોમાંચ થયો. બરાબર? તો શા માટે એવું કરવું પડ્યું? શા માટે એવું કરવું પડ્યું? કારણ કે હેલન નાનપણથી જ બહેરી હતી અને બેરી હતી, સાંભળી નહોતી શકતી, એટલા માટે એ બોલી પણ શકતી નહોતી. એટલે એના માટે ફિંગર મુવમેન્ટ કરીને એને સમજાવવું જરૂરી હતું. બરાબર? તો આ રીતે હેલનના ટીચર મિસ સુલીવાન છે એમને ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટમાં, પ્રથમ પ્રયત્નમાં એને ફિંગર મુવમેન્ટ દ્વારા એને કેવી રીતે લખવી તે શીખવી. તો આપણે આજે અહીંયા સુધી આ 3 પેરેગ્રાફ જોયા છે. બાકીના પેરેગ્રાફ છે એ પછીના પાઠમાં જોઈશું. આમાંથી જે કંઈ એક્સરસાઇઝ હું તમને આપું એ તમે વિડીયો જોયા પછી સોલ્વ કરશો તો ચોક્કસ તમને આવડશે. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ.